हेलो स्टूडेंट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज ये वीडियो माध्यम आम +2 सेकेंड इयर पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 भारत में गणतंत्र बा डेमोक्रेसी चैप्टर टी आज ये वीडियो माध्यम पढ़ा जाऊँगी। ताहले जो मैंने पॉलिटिकल साइंस विषय टी चूज कर सिलेबस अंतर्गत प्रथम अध्याय भारत में गणतंत्र चलतु कम्प्लीटली बुझा जाऊँगी। जदि आपण मानक सिलेबस वीडियो मु प्रस्तुत कर देछि आपण जदि देखि नांती ताहेले से वीडियोटा को निहाती देखिबे तार लिंक मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दे देबी। बट आज फास्ट चैप्टर डेमोक्रेसी टी को स्टार्ट करबा। डेमोक्रेसी रे आमे कोन पढिबा देखंतु पिला माने पाठ्य विषय रे ना देखंतु साइड रे देखि पारछंती। गणतंत्र तार अर्थ प्रकार आ उपादान विषय पढ़ा एवं भारत में गणतांत्रिक प्रक्रियार अंतराय गुड़िक विषय पढ़ा। अर्थात भारत में गणतांत्रिक प्रक्रिया जो बाधा गुड़िक सृष्टि से गुड़िक विषय बुझा। ठीक अच्छे शेष में आम देखूँ गणतंत्र सुगुण कौन रही दुर्गुण कौन रही सहित गणतंत्र सफलता आवश्यक उपादान गुड़िक विषय आम पढ़ा। ठीक अच्छे एवं शेष में गणतांत्रिक प्रक्रियार अंतराय जमीक असमानता निरक्षरता आंचलिकता नक्सल समस्या एवं लिंगगत असमानता विषय पढ़ा। पिला माने बोथ इंग्लिश एवं ओडिया मीडियम पिला यही वीडियो देखिपारे। एठारे मु बोथ वे आपको पढ़ाइबा जाऊँगी। एठारे देखंतु जड़े राजनैतिक वैज्ञानिक ओपिनियन देइचंती लॉर्ड राइस नामक जड़े थिले गणतंत्र संज्ञा देवाक जाकि कहिसंती। से कौन कहिसंती जो सरकार रे शासन क्षमता कौन निर्दिष्ट श्रेणी लोकों हाथ में न रही समग्र गोष्ठीर सदस्य मान हाथ में आईनतः न्यस्त थाए ताकू गणतंत्र बोली कहुए। यह देइचंती लॉर्ड राइस। ठीक अच्छे मन रखिए यहाँ एठारे देखंतु एटा होची आमर संसद अर्थात आमर पार्लियामेंट जो थी कि देखिपारे रिप्रेजेंटेटिव माने अच्छी लोक मानकर प्रतिनिधि लोक प्रतिनिधि अच्छी एवं आमे भारतवासी आमे चयन करिसंती लोक प्रतिनिधि मानकू। ठीक अच्छे एवं यही आमर संसद होची गणतंत्र मंदिर टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी कौन पार्लियामेंट आम संसद जो अच्छी से आम गणतंत्र मंदिर अटे पिला माने। ताहले वर्तमान चलतु आम पढ़ा आरंभ करवा गणतंत्र विषय है। गणतंत्र अर्थ को प्रथम बुझा देखो पिला माने स्टार्ट करने पूर्व शुणु ध्यान सहित देखो जो मैंने प्रतिदिन संध्या 7टारे क्लास करने चाहते यही चैनल रे यही चैनल टी आपण मैंने वर्तमान सब्सक्राइब करेंगे एवं बेल आइकन को प्रेस करदे जहाद्वारा +2 सेकेंड इयर प्रत्येक सब्जेक्टर क्लास यही चैनल माध्यम पाइपर। टाइम टेबल मु लॉन्च कर सारी जदि टाइम टेबल देखी ना टाइम टेबल टेलीग्राम चैनल रे अच्छी टेलीग्राम चैनल रे निहाती विजिट करेंगे और जॉइन करेंगे तार लिंक मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे प्रोवाइड कर देछि। ठीक अच्छे ताहेले गणतंत्र अर्थ कौन चलते बुझा। देख गणतंत्र एभली बहुल व्यवहृत शब्द जे यार व्याख्या करार कौन आवश्यकता अनुभूत हुए ना अर्थात कौन एक स्पेसिफिक डेफिनेशन आम ये पाइबा ना पिला माने। एटा एक बहुल व्यवहृत शब्द अटे है। तो ग्रीक भाषा रे ना डेमोस और क्राटस मिसिकी यार उत्पत्ति होती अर्थात डेमोक्रेसी जो शब्द अच्छी गणतंत्र ये गणतंत्र शब्दटा ना गण आउ क्षमता रु उत्पत्ति होती अर्थात ये जो डेमोक्रेसी जो वार्डटा अच्छी इंग्राजी रे DEMOCRACY ये डेमोक्रेसीटा कौन आसी ना डेमोस रु एवं क्राटोस रु। तो डेमोस अर्थ होचे गण एवं क्राटोस अर्थ होची क्षमता एवं एटा होची ग्रीक शब्द पिला माने। तो ग्रीक शब्द डेमोस एवं क्राटोस रु डेमोक्रेसी बा गणतंत्र शब्दटी आसी अछि। ठीक अच्छे पिला माने जो थी कि डेमोस अर्थ होचे गण एवं क्राटोस अर्थ होची क्षमता। तो गण माने लोक तो लोक मानकर क्षमता को ही डेमोक्रेसी कहुए अर्थात गणतांत्रिक व्यवस्था रे लोक मानक पाखरे सर्वोच्च क्षमतार अधिकारी होइथांती लोक माने लोक मानक पाखरे अधिकार रही थाए पिला माने। ठीक अच्छे तो यार आक्षरिक अर्थ होची गणशासन। ठीक अच्छे अर्थात जनसाधारण द्वारा परिचालित शासन होची गणतंत्र। तो राष्ट्रविज्ञान जनक जे कि अच्छी अरिस्टोटल राष्ट्रविज्ञान जनक अरिस्टोटल मतरे जदिव गणतंत्र होची सुजनतंत्र बा पॉलिटीर निकृष्ट रूपांतर आधुनिक काल में किंतु गणतंत्र को समस्त शासन व्यवस्था मध्य श्रेष्ठ तथा आदर्श शासन व्यवस्था रूपे वर्णना कराଯାଇଛି। जदि देखिए पृथ्वीर सर्वबृहत गणतांत्रिक राष्ट्र होची आम देश भारत बा इंडिया पिला माने। आम देश होची लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक स्टेट इन द वर्ल्ड है। तो वर्तमान गणतंत्र संज्ञा विषय पढ़ा देखो
गणतंत्र संज्ञा विभिन्न राजनीतिक विज्ञानी देइचंती दार्शनिक देइचंती से मध्यरु देखंतु लॉर्ड ब्लाइथ अछंती प्रोफेसर सिली अछंती अब्राहम लिंकन अछंती एमानकर मत गुड़िक इंपोर्टेंट ध्यान सहित शुणु। प्रथमे मु स्टार्ट करी अब्राहम लिंकन ठारू। तो अब्राहम लिंकन ना अमेरिकार पूर्वतन राष्ट्रपति थे पिलाने प्रेसिडेंट थे से अब्राहम लिंकन से कौन कहते से कहते पपुलर डेफिनेशन समस्ते मन रखिथिबा उचित। से कहते गणतंत्र है जनगणकर जनगणक द्वारा जनगणकर कल्याण पर प्रतिष्ठित सरकार अर्थात डेमोक्रेसी ऑफ द पीपुल फॉर द पीपुल बाय द पीपुल। किए कहते डेमोक्रेसी ऑफ द पीपुल फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। ए कथा किए कहते ना अमेरिकार पूर्वतन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन कहते गणतंत्र हूँ लोक मानकर एवं लोक द्वारा। ठीक अच्छे तो यही मतटा देते अमेरिकार पूर्वतन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जहाँ कि आपण मैंने लिखिकी रखु। द्वितीय प्रोफेसर सिली जी अच्छा से कौन कहते देखु गणतंत्र एपरी एक शासन व्यवस्था जो समस्त भागीदार थाए पिलाने। सिली कहते गणतंत्र शासन व्यवस्था एक एपरी शासन व्यवस्था जो समस्त भागीदार रही थाए है। लॉर्ड ब्लाइथ जोटा कि आपन को पूर्वर चैप्टर टी को स्टार्ट करने पूर्व डेफिनेशन पढ़ी बताई देती इम्पोर्टेंट अटे। जो सरकार रे शासन क्षमता कौन निर्दिष्ट गोष्ठी लोकों हाथ में न रही समग्र सदस्य मान हाथ में आईनतः न्यस्त थाए ताहाकू गणतंत्र बोलिकी कहुए पे। यही तीनोटी डेफिनेशन आपने निहाती मन रखिए एटा आपणकर परीक्षा दृष्टि गुरुत्वपूर्ण या नोट करके रखु पे है। देन देखु आमे गणतंत्र विषय आहरी किसी जाना देखु गणतंत्र कहले आमे कौन बुझा कौन व्यक्ति बा कौन गोष्ठी नुहे समस्त व्यक्ति ही राष्ट्र सार्वभौम क्षमतार अधिकारी अटंती। ठीक अच्छे तो यह ही गणतंत्र कहूँ। ताइले वर्तमान गणतंत्र श्रेणी विभाग विषय पढ़ा देखु गणतंत्र श्रेणी विभाग में गणतंत्र प्रकार भेद विषय पढ़ा तो दुईटी श्रेणी आम विभक्त कर गणतंत्र को प्रत्यक्ष गणतंत्र आ गोटे परोक्ष गणतंत्र पिलाने। प्रत्यक्ष गणतंत्र कौन परोक्ष गणतंत्र कौन डिटेल रे बुझा वर्तमान आपण मैंने ध्यान सहित शुणु। प्रत्यक्ष गणतंत्र एवं परोक्ष गणतंत्र को अन्य भाषा प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र बोली कहुए। ठीक अच्छे ताहले आमे प्रत्यक्ष गणतंत्र आरंभ करवा जहाँ कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी बोली कहुए। डायरेक्ट डेमोक्रेसी कौन ना डेमोक्रेसी लोक मान हाथ में गणतंत्र लोक मान हस्त क्षमता न्यस्त रही लोक मैंने निजर प्रतिनिधि को चयन करुँच भोट मध्यम। तो एठारे प्रत्यक्ष गणतंत्र अर्थ हूँ लोक मैंने प्रत्यक्ष भाव में निजर प्रतिनिधि को चयन करुँच। ठीक अच्छे तो यह ना देखंतु मु पढ़ी दूँ कौन बुझा जाइए। प्रत्यक्ष गणतंत्र राष्ट्र नागरिक माने प्रत्यक्ष भाव शासन कार्य परिचालना करती। प्राचीन ग्रीसर नगर राज्य गुड़िक यही प्रकार व्यवस्था प्रचलन थिला है। तो ये कौन होता ना समस्त नागरिक गोटे स्थान में समवेत हो आईन प्रणयन नीति निर्धारण तथा समस्त सरकारी कार्य संपादन करुले। किंतु जो स्थान में जनसंख्या कम अच्छी पॉपुलेशन कम अच्छी से स्थान में ही प्रत्यक्ष गणतंत्र प्रचलित। वर्तमान जो देखिए आपण मैंने स्विट्जरलैंड रे प्रत्यक्ष गणतंत्र प्रचलित रही अछि वर्तमान विश्व में बुझीगला। तो प्रत्यक्ष गणतंत्र कौन होते ना लिमिटेड पर्सन को लेकिन यही डेमोक्रेसी प्रोसेसटा चली थाए जो कि नागरिक माने गोटे स्थान में समवेत होकर जमा होकर आईन प्रणयन कार्य करती नीति निर्धारण करती समस्त सरकारी कार्य करते। तो एठारे लेखा अच्छे देखु प्रत्यक्ष गणतंत्र कौन होता है ना कम लोकों को लेकिन प्रत्यक्ष गणतंत्र संबंधित होता है। वर्तमान पृथ्वीर स्विट्जरलैंड देश में ही गणतंत्र प्रत्यक्ष रूपे परिचालित होउछि। देखंतु पूर्वर यह ग्रीस रे एहीपरि भाव में कार्यकारी होउतला बा संभव होउतला कारण सेते बेले नगर राज्य गुड़िकर आयतन छोट थिला एवं जनसंख्या मध्य स्वल्प थिला। मात्र आधुनिक काल रे राष्ट्रर आयतन तथा जनसंख्यार अभिवृद्धि जो यह आउ संभवपर नहीं। कौन देखिए आम भारत सारा जदि जो लोक गुड़िक अच्छा समस्ते कौन गोटे स्थान में बसिक आईन प्रस्तुत करें कि से प्रस्तुत करें ना कारण आम भारत वर्तमान पॉपुलेशन पाखापाखि 150 कोटी जदि गोटे स्थान में बसिक आईन तैयारी करेंगे ताहले किए कहार कथा शुणव से एठारे लोक प्रतिनिधि चयन करा किंतु प्रत्यक्ष गणतंत्र कौन होता ना किछि जन नागरिक
ସମବେତ ହେଇକି ସେମାନେ ଡିସିଜନ୍ ନେଉଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେବଳ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଅଛି ଏବଂ ସେଠାରେ 3 ପନ୍ଥା ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି। ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର 3 ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର 3 ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଗଣଭୋଟ ବା ରେଫରେଣ୍ଡମ୍, ଦେନ୍ ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ ବା ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ବା ରିକଲ୍। ଏହି 3ଟି ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର 3 ଲକ୍ଷଣ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଗଣଭୋଟ କ'ଣ ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିବା। ଗଣଭୋଟକୁ ନା ଇଂରାଜୀରେ ରେଫରେଣ୍ଡମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାରେ ପ୍ରଣୀତ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏହାକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯିବ। ଗଣଭୋଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ହେଲା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ଏହାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଜନମତ ସଂଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଫଳରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାର ସଭ୍ୟମାନେ ମନମୁଖୀ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଗଣଭୋଟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଗଣଭୋଟ କିପରି ହୋଇଥାଏ ନା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି। ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲି ବା ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକ ସଭାରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଥାଏ, ବିଲ୍ ଆସିଥାଏ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ନା ଏଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ପିପୁଲମାନଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଥାଏ। କେଉଁଥିପାଇଁ ନା ତାଙ୍କର ମତ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏପ୍ରୁଭ୍ ହେବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଏପ୍ରୁଭ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ନା ଏଇଟା କ'ଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ ନା ଏଇଟା ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲି ପାଖକୁ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆଗକୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆକ୍ଟରେ ବା ଆଇନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ, ଗଣଭୋଟରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭା ଅଛି ସେ କୌଣସି ବି ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମତ ନେଇଥାଏ। ରେଫରେଣ୍ଡମ୍ରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମତ ନିଆଯାଏ। ଲୋକମାନେ ଯଦି ତାହାକୁ ଏପ୍ରୁଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ଗୃହୀତ କରୁଛନ୍ତି ମେଜରିଟି ଦ୍ୱାରା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ସେଇ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଟା ଅଛି ନା ତାହା ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲିକୁ ଯାଇକି ଆଇନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବୁଝିଲେ କ୍ଲିଅରଲି ଗଣଭୋଟ ମାନେ କ'ଣ, ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାରେ କୌଣସି ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯିବ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ହେଲେ ପୁଣି ତାହା ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକ ସଭାକୁ ଆସିବ ଏବଂ ତାହା ଏକ ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେବ। ପିଲାମାନେ ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟରେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ ରହିଅଛି। ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ ହେଉଛି ଇନିସିଏଟିଭ୍। ଏହାକୁ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଇନିସିଏଟିଭ୍ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଇନିସିଏଟ୍ ବାଏ ପିପୁଲ୍। ଟିକେ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ରେଫରେଣ୍ଡମ୍ ମାନେ ହେଉଛି ରେଫର୍ ଟୁ ଦ ପିପୁଲ୍। ହେଲା, କ'ଣ ଇଂରାଜୀରେ ଯଦି ଲେଖିବେ ରେଫର୍ ଟୁ ଦ ପିପୁଲ୍, ରେଫର୍ ଟୁ ଦ ପିପୁଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ରେଫର୍ କରାଯାଏ ତାଙ୍କର ଓପିନିଅନ୍ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଏପ୍ରୁଭାଲ୍ ପାଇଁ। ଇନିସିଏଟିଭ୍ କ'ଣ ନା ଇନିସିଏଟିଭ୍ ବାଇ ପିପୁଲ୍, ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ ମାନେ ଜନତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ବୁଝେଇବି ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କୌଣସି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏହି ପନ୍ଥା ଅନୁସରଣ କରାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଆଇନ ଗୋଟେ ପାସ୍ ହେବା ଉଚିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ, ସେମାନେ ଏହି ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ କରନ୍ତି। ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଲୋକଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ଅଥବା ଅନୁରୋଧ କରିବାର ଅଧିକାର ରହିଥାଏ। କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ନିଜେ ଆଇନ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାକୁ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପଠାଇଥାନ୍ତି। ଲୋକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନରେ ପ୍ରାଥମିକ ଉପକ୍ରମ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଉପକ୍ରମ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜନତା ବା ପିପୁଲ୍ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନିଅନ୍ତି କୌଣସି ଗୋଟେ ଆଇନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ। ତାହା କେଉଁଠି ପଠାଯାଇଥାଏ ନା ତାହା ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲିକୁ ପଠାଯାଇଥାଏ। ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲିରେ ଯଦି ଏଇଟା ଏପ୍ରୁଭ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଇନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ ବା ଆକ୍ଟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ଇନିସିଏଟେଡ୍ ବାଇ ପିପୁଲ୍, ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ୟୋଗ କରାଯାଇକି କୌଣସି ଏକ ବିଲ୍କୁ ଆଇନରେ ପରିଣତ କରାଯାଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଇନିସିଏଟିଭ୍। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ। 3 ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ରହିଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟାହାର ବା ରିକଲ୍। ପ୍ରତ୍ୟାହାର ବା ରିକଲ୍ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ତୋଷଜନକ ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ପ୍ରତିନିଧି ପଦରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବାର ଅଧିକାର ନିର୍ବାଚକଗଣଙ୍କ ଥାଏ। ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ଜଣେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ଇଲେକ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ଯଦି ନିଜ କାମକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ହେଉନାହାନ୍ତି, ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପାଉନାହାନ୍ତି, ସନ୍ତୋଷଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯଦି ଲୋକ ଚାହିଁଲେ ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିପାରିବେ ତାଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ବା ରିକଲ୍ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁଠାରେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ ଥାଏ ସେଠାରେ
निर्दिष्ट संख्यक निर्वाचक जेकोसी समय निज प्रतिनिधि को पदच्युत करने प्रस्ताव आनी संख्यागरिष्ठ निर्वाचन समर्थन क्रमे ताकू प्रतिनिधित्व अंतर करदे पारती। सुतरां जड़े प्रतिनिधि थरे निर्वाचित होगले से निरंकुश भाव निर्दिष्ट समय क्षमतार रही व्यक्तिगत स्वार्थ लाभ कर सुजोग पाए नहीं। ठीक अच्छे, तो यहाँ हूँ प्रत्यक्ष गणतंत्र तीन गोटी उपादान जहाँकि आपको मुझे बुझेली रेफरेंडम इनिशिएटिव और रिकॉल। यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड परीक्षार पर्सपेक्टिव रू सो दैट यहाँ निहाती मन रखिए सब किसी को नोट करके रखु है। एवं देखो आपंकर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को जीवा। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हूँ परोक्ष गणतंत्र। एथिरे कौन होते ना लोक मैंने परोक्ष भाव में निजर प्रतिनिधि को चयन करते ताइले किपर चयन करते प्रोसेस देखु जो शासन में सार्वभौम क्षमतार अधिकारी जनसाधारण सरकार परिचालन में प्रत्यक्ष भाव अंशग्रहण नक प्रतिनिधि मान हाथ में शासन दायित्व न्यस्त करते परोक्ष गणतंत्र बोली कहुए पाने एवं यह अन्य नाम प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र बोली कहुए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोली कहुए पाने। तो एठारे जनसाधारण द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि माने ही वास्तव में क्षमतार अधिकारी होती से माने जनसाधारण नाम शासन करती। आधुनिक जुगे यही प्रतिनिधिमूलक व परोक्ष गणतंत्र ही प्रचलित। जदि देखिए विश्वर विभिन्न देश जमीक आम भारत को देखो इंडिया को आम भारत में ही कौन ना परोक्ष गणतंत्र व प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र अच्छी। ठीक अच्छे, तो वर्तमान आम गणतंत्र लक्षण विषय पढ़ा। देखो गणतंत्र लक्षण कौन देखते पिलाने गणतंत्र लक्षण हूँ सार्वभौमत्व। गणतंत्र लक्षण हूँ आईन शासन। शुणु सार्वभौमत्व माने कौन? सार्वभौमत्व माने हूँ या इंग्राजी सोवरेनिटी बोली कहुए। तो गणतंत्र विशेष लक्षण बा मौलिक नीति है जनसाधारण सार्वभौमत्व। एठारे गणतंत्र रे जनता ही सर्वेसर्वा अटंती बा लोक मानकर ही हाथ में सबू पावर बा सबू क्षमता न्यस्त थाए। से माने ही वास्तव क्षमतार अधिकारी अटंती। सरकार गठन कर प्रतिनिधि माने जनतार सेवक भाव कार्य करथांती। से माने चाहिए अर्थात लोक मैंने जदि चाहिए ताहले सरकार मध्य बदले दे पारती। तो एठारे जनसाधारण को सार्वभौम क्षमतार अधिकारी बोली कहुए कौन गणतंत्र शासन व्यवस्था बुझीला। गणतंत्र आउ गोटे लक्षण हूँ आईन शासन। आईन शासन कौन ना संविधान नियम अनुसार सबू नियमावली सबू कार्य सरकार समस्त एक्टिविटी परिचालित हम। आईन ठारू कहीं भी ऊर्ध्वरे नुहे पिलाने। आईन ठारू कहीं भी ऊर्ध्वरे नुहे समस्ते आईन तले है। तो कौन सी व्यक्ति विशेष नुहे आईन ऊपर कौन सी व्यक्ति विशेष नुहे। एथे आईन शासन चाले व्यक्ति जिते प्रभावशाली होना कहीं से आईन अधीन अटे। तेणु लोकों द्वारा स्वीकृत और गृहीत एक संविधान विधि व्यवस्था अनुसार सरकार परिचालित होता है पिलाने। ठीक अच्छे, तृतीय नंबर देखो तृतीय नंबर रे राजनैतिक समानता एवं व्यक्तिगत स्वाधीनता। एटा हूँ गणतंत्र मूल मंत्र जो थी कि प्रत्येक व्यक्ति से धनी किंबा गरीब हो शिक्षित हो किंबा अशिक्षित हो ताहार मतर मूल्य रही समस्त को समान सुजोग प्रदान करा जाए राजनीतिक क्षेत्र में व्यक्तिगत क्षेत्र में जहाँद्वारा से देशर राजनीतिक प्रक्रिया रे सामिल हो पारे पिला माने एवं यही सामिल होगाटा गणतंत्र को सुदृढ़ करें। 4 नंबर पॉइंट रे देखंतु यही पॉइंट गुड़िक लिखि लिखि जातु आपन को बहुत हेल्प करिवो हैला। आधुनिक गणतंत्र मुख्यतः प्रतिनिधिमूलक होइतिबारु राजनीतिक दल मानकर स्थिति अपरिहार्य हो पड़ी। सुतरां संख्यागरिष्ठ लोकों समर्थन हासिल कर दल बा दल समूह सरकार गढ़ती। गणतंत्र रे समस्त निष्पत्ति संख्यागरिष्ठ मतरे निर्धारित हुए। बहुमत प्राधान्य ही गणतंत्र लक्षण पिला माने। बहुमतर प्राधान्य रही है बा मेजोरिटी को सब बेले डेमोक्रेसी रे प्राधान्य दि जाए पिला माने बहुमतर प्राधान्य हूँ गणतंत्र लक्षण। मन रखिए 4th पॉइंट है अर्थात जेते लोक जो स्थिति को सपोर्ट करेंगे से स्थिति अनुसार ही सरकार कार्य करिवो। मेजोरिटी पर्सन पीपुल जो माने कि कौन सी गोटे आईन को सपोर्ट करुँच से आईन टी को ही कार्यकारी करा जोटा को सपोर्ट करूना कार्यकारी करा पिला माने। तो एठारे मेजोरिटी बा बहुमत को ही प्राधान्य दि जाए। लोक माने निजर निर्वाचित प्रतिनिधि को मध्य निर्वाचित करने
କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଯେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଭୋଟ ପାଇଥାଏ ସେ ହିଁ ସରକାରକୁ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଲକ୍ଷଣ। ବୁଝିପାରିଲ? ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନାର ସରକାର। କ୍ରିଟିସିଜମ୍, ଆଲୋଚନା ଏବଂ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଥାଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସରକାରକୁ। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ବିଧାନର ନୀତି ନିୟମ ଆଧାରରେ ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ବା ହିଂସାତ୍ମକ ପଦ୍ଧତିର ଅନୁସରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଏହା ବିରୋଧ କରିଥାଏ। ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ବା ସମ୍ବିଧାନର ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଗତିଶୀଳ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଆଶା ଆପଣମାନେ ବୁଝିଲେ। ତ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଗୁଣରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ସୌମ୍ୟ ଭାବ, ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତାର ସୁରକ୍ଷା, ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଶାସନ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ, ଶିକ୍ଷାଗତ ମୂଲ୍ୟ, ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ହିତ ସାଧନ, ଶାନ୍ତି ଓ ସହବାସ ସ୍ଥାନ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଗୁଣ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାରେ ଦେଖିବି ଯଦି ଏକ ଆଦର୍ଶ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରୂପେ ବିବେଚିତ ହେଲେ ହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ବା ଦୋଷମୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ପିଲାମାନେ ନିର୍ବୋଧମାନଙ୍କର ସରକାର, ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କ ଶାସନ, ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠଙ୍କ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଇତ୍ୟାଦି ବିଶେଷଣରେ ବିଭୂଷିତ ହୋଇ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଅନେକ ସମାଲୋଚକ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନାର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଛେଇ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ। ଏଠାରେ ସବୁବେଳେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। କିଏ ଠିକ୍ କାମ କରୁଛି, କିଏ ଭୁଲ କାମ କରୁଛି ତାକୁ ଦେଖାଯାଉନି, ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେ ମେଜରିଟି ପର୍ସନ୍ ଭୋଟ ପାଇଛି ସେ ହିଁ ସରକାର ଗଢ଼ିବ, ସେ ଠିକ୍ ସେ ଶାସନ କରୁ କିମ୍ବା ନ କରୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଯୋଗ୍ୟ ବା ଅନୁପଯୁକ୍ତଙ୍କ ଶାସନ। ଏଠାରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କିଏ କ'ଣ ଶାସନ କରୁଛି, କାହାର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କେତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ପାଇକି ଶାସନ କରିପାରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଉପରେ, ଯାହାକି ଭୁଲ ଅଟେ। ପିଲାମାନେ ତ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକବିଦ ଲିକେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଲା ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଦରିଦ୍ର, ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଜ୍ଞ ଓ ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଅକର୍ମଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଶାସନ। ପିଲାମାନେ କାରଣ ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ହିଁ ସମାଜରେ ସଂଖ୍ୟାଧିକ। ସୁତରାଂ ସଂକ୍ଷେପରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଲା ଅଯୋଗ୍ୟ ବା ଅନୁପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶାସନ। ହେଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଡିସ୍ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ଅଟେ। ବ୍ୟୟବହୁଳର ଶାସନ ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟୟବହୁଳ ଶାସନ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଶାସନ। ସମୟ ଅସମୟରେ ନିର୍ବାଚନ କରିବା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହୋଇଥାଏ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକ, ସାଂସଦମାନଙ୍କର ଦରମା, ଗ୍ରସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ, ପେନ୍ସନ୍, ବିଧାନସଭା ଓ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପରିଚାଳନାର ଦୈନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଇତ୍ୟାଦି ବିବିଧତା ଓ ବହୁଳତା ସାଧାରଣ କରଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅସ୍ଥ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ବହୁଳତା ବା ଏକ୍ସପେନ୍ସ ବହୁତ ହୋଇଥାଏ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାରରେ। ହେଲା, ଦେନ୍ ଦଳୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ କରାଯାଇଥାଏ। ଦୁର୍ନୀତିର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାରରେ। କରପ୍ସନ୍ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା କଳ୍ପନା ମାତ୍ର ଅଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାରରେ। ଗତି ମନ୍ଥର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଗତି ମନ୍ଥର ହୋଇଯାଇଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନାର ସରକାର ହୋଇଥିବାରୁ କୌଣସି ବିଷୟରେ ବା ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ତୁରନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଦେଖିଥିବେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ଡିସିଜନ୍ ଯାଏ ନାହିଁ, ତାହା ମାସ ମାସ କାଳ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ କାଳ ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଥାଏ। ତ ଅନେକ ସମୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟାର ଆଶୁ ସମାଧାନ ନ ହୋଇ ଏହା ଅଧିକ ବିଚାର ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କମିଟି ଗଠନ କରି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବଡ଼ ଦୋଷ ହେଲା ଏହା ମନ୍ଥର ଗତି ଅଟେ, ଫଳରେ କୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଏହା ଅନୁପଯୋଗୀ। ଶାସନରେ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାରରେ। ତ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳତା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଉପାଦାନ ରହିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ବୁଝିବା। ଗଣତନ୍ତ୍ର ନିହାତି ସଫଳ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଠାରେ କୌଣସି ବିଭିନ୍ନ ରାୟ ନାହିଁ। ଜନ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ମିଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ କହିଛନ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳତା ପ୍ରଧାନତଃ ଜନଗଣଙ୍କର 3ଟି ଗୁଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ପ୍ରଥମ ଗୁଣ ହେଉଛି ଜନଗଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁଣ ହେଉଛି ଏହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତୃତୀୟ ଗୁଣ ହେଉଛି ସେମାନେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ ଓ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇଟା ଜନ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ମିଲ୍ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍। ତ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳତା ପାଇଁ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି। ସାର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷା, ଶିକ୍ଷାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ
ବୁଝିବ ଦେଶ ବିଦେଶ ବିଷୟରେ, ସରକାର ବିଷୟରେ, ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବିଷୟରେ ଏବଂ ସରକାର ନିର୍ବାଚନ ବିଷୟରେ ବୁଝିବ। ଏବଂ ସେ ଯଦି ଶିକ୍ଷିତ ହେଉଛି ତାହେଲେ ସେ ଏକ ଉଚିତ ସରକାର ବାଛିବ। ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ଯଦି, ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ, ଅନେକ ନାଗରିକ ଯଦି ଏଭଳି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିଲେ, ଶିକ୍ଷାର ସାର୍ବଜନୀନତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, ତାହେଲେ ଏକ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ତ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜନ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ମିଲ୍ କହିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ସାର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷା ତାପରେ ସାର୍ବଜନୀନ ମତଦାନର ଅଧିକାର, ସୁତରାଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳ ଲାଗି ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଜନ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ମିଲ୍ କହିଥିଲେ ଯେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ବା ମତଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିବା ଉଚିତ ବୋଲି କହିଥିଲେ। କିଏ କହିଥିଲେ? ଜନ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ମିଲ୍। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମାନତା, ଅର୍ଥନୈତିକ ସମାନତା ରହିବା ଉଚିତ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ। ସଦା ଜାଗୃତି ବା ଏଟର୍ନାଲ୍ ଭିଜିଲେନ୍ସ, ସତତ ଜାଗୃତି ରହିବା ଉଚିତ। ଲର୍ଡ଼ ରାଇସ୍ କହିଛନ୍ତି ସଦା ଜାଗୃତି ହିଁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ରକ୍ଷା କବଚ ବା ଏଟର୍ନାଲ୍ ଭିଜିଲେନ୍ସ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ ଲିବର୍ଟି, ଏଇଟା ଲର୍ଡ଼ ରାଇସ୍ କହିଛନ୍ତି। ତ ସଦା ସର୍ବଦା ନାଗରିକମାନେ ଜାଗୃତ ରହିବା ଉଚିତ ଯେକୌଣସି ବି ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ହେଲା। ଦେନ୍ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର କଥା ହେଉଛି ନିର୍ଭୀକ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ସମ୍ବାଦପତ୍ର। ଯେଉଁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ନା, ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ, କୌଣସି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିକୁ ନେଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏଇଟା ନିର୍ଭୀକ ବା ନିରପେକ୍ଷ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ। ତ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପ୍ରେସ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ ହେଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧୀ ଦଳ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳତା ପାଇଁ ନା ଦୃଢ଼ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଶାସନରେ ଯେଉଁ ସରକାର ଅଛି ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧୀ ଦଳ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାରରେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା ହୋଇପାରିବ। ଉତ୍ତମ ନେତୃତ୍ୱର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି, ଲିଡରସିପ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ। ଉତ୍ତମ ସମ୍ବିଧାନର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ବିଧି ବିଧାନ ସମ୍ବିଧାନର ଶାସନ। ସମ୍ବିଧାନର ନୀତି ନିୟମ ଆଦର୍ଶ ଯଦି ଜନକଲ୍ୟାଣୀ ହୋଇଥାଏ, ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରତି ସମୁଚିତ ଧ୍ୟାନ ଏଥିରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଶାସନକୁ ଦାୟିତ୍ୱଶୀଳ କରାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଥିରେ ଥାଏ। ତେବେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ଏକ ଉତ୍ତମ ସମାଧାନ ହିଁ ସଫଳ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରାଣପିଣ୍ଡ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାରରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ମାନେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ବିଧାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଭାରତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତରାୟ ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ନା, ସେଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଇନ୍ ଇକ୍ୱାଲିଟି, ଏଠାରେ ଇନ୍ ଇକ୍ୱାଲିଟି ହେବ କ'ଣ? ଇନ୍ ଇକ୍ୱାଲିଟି। ଇନ୍ ଇକ୍ୱାଲିଟି ମାନେ କ'ଣ? ଅସମାନତା। ଦେଶରେ ଅସମାନତା ଦ୍ୱାରା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଅସମାନତା କିପରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନିକିତି ତଉଳ ସାନ ବଳକୁ ଧନୀ ହୁଏ ଯିଏ ରହେ ତଳକୁ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ। ତ ଅସମାନତା ହେଉଛି ସମାଜର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଆୟ ବ୍ୟୟ ତଥା ସାଧାରଣ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ତାରତମ୍ୟ। ଭାରତରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି କିଛି ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ଥିବାବେଳେ ଧନୀ ଓ ଗରିବ ମଧ୍ୟରେ ତାରତମ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ତ ଏଇଟା ଅର୍ଥନୈତିକ ଅସମାନତା କଥା କୁହାଯାଉଛି। ସେହିପରି ଭାବରେ ସାମାଜିକ ଅସମାନତା କଥା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି, ରାଜନୈତିକ ଅସମାନତା କଥା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ତ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଅସମାନତା ରହୁଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ହେବ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ। ତ ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ନା ଇଲିଟ୍ରେସି ବା ନିରକ୍ଷରତା। ନିରକ୍ଷରତା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ନିରକ୍ଷରତା ମାନେ କ'ଣ ନା ପିଲାମାନେ ଅକ୍ଷର ଶୂନ୍ୟତା। ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ ହେଉଛି ନିରକ୍ଷରତା। ଶିକ୍ଷା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳତା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ। ଜଣେ ଯଦି ଶିକ୍ଷିତ ନୁହେଁ ତାହେଲେ ସେ ସଠିକ୍ ସରକାର ବାଛିପାରିବ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷା ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ଆଉ ଜାଗ୍ରତ କରାଇଥାଏ। ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଏହା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ବିଶ୍ୱର ବହୁତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶିକ୍ଷାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିକାଶର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଜାପାନ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଜର୍ମାନୀ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଏମାନେ ସାକ୍ଷରତା ହାର ନା ଏମାନଙ୍କର 99%ରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି। ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟରେ ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆହ୍ୱାନ ଅଟେ। ନିରକ୍ଷରତା ଭାରତର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଭାରତରେ ଶତକଡ଼ା 65% ମହିଳା ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 82% ପୁରୁଷ
ସାକ୍ଷର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାରତର ନିରକ୍ଷରତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରସାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ନିରକ୍ଷରତା ଏକ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଅଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାରକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ସମାଧାନ ଦେଇଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏକ ସୁସ୍ଥ ଓ ସୁଖମୟ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ନିରକ୍ଷରତାକୁ ମୂଳରୁ ଉତ୍ପାଟନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ନିରକ୍ଷରତାକୁ ଦୂର କରିପାରିବେ। ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିପାରିବେ। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ମଧ୍ୟ ଅନୁନ୍ନତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନିରକ୍ଷରତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛି। 1990 ମସିହାରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ୱାକ୍ଷରତା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ନିରକ୍ଷରତା ବିଷୟରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରହିଅଛି ଆପଣଙ୍କର ନକ୍ସଲ ସମସ୍ୟା। ନକ୍ସଲାଇଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଅଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳତା ପାଇଁ। ଭାରତରେ ନକ୍ସଲବାଦର ସୃଷ୍ଟି କିପରି ହୋଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଏହା ଏକ ବିରାଟ ଆହ୍ୱାନ ଅଟେ। ଭାରତରେ ନକ୍ସଲ ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ନକ୍ସଲବାଦ ଏକ ସାମ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ରୋହ ଯାହା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନକ୍ସଲବାଡ଼ି ଗ୍ରାମରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। କେଉଁଠି? ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନକ୍ସଲବାଡ଼ିରୁ ନକ୍ସଲବାଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛତିଶଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା, ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ତେଲେଙ୍ଗାନାକୁ କ୍ରମଶଃ କାୟା ବିସ୍ତାର କରୁଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅବସାନ ଘଟାଇ ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମତା ଭିତ୍ତିରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଶୋଷଣ ଓ ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ଏହି ବିଦ୍ରୋହର ଜନ୍ମ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ନକ୍ସଲବାଦ। ନକ୍ସଲବାଦର ଇତିହାସ ଦେଖନ୍ତୁ। ନକ୍ସଲବାଦର ଇତିହାସରୁ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ମାଓ ସେ ତୁଙ୍ଗଙ୍କ ସାମ୍ୟବାଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ରୁଷିଆର ମାର୍କ୍ସବାଦ ଓ ସାମ୍ୟବାଦ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଭାରତୀୟ ନକ୍ସଲବାଦକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ତ 1946ରେ ତେବାଗା ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ମାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ। କୃଷକମାନଙ୍କର ଜମିଦାରଙ୍କ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ଏଇଟା। 1967 ମସିହାରେ ନକ୍ସଲବାଡ଼ିରେ ପ୍ରଥମେ ଚାରୁ ମଜୁମଦାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱରେ ଏକ ନକ୍ସଲ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନକ୍ସଲବାଡ଼ିରେ ଚାରୁ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? 1967ରେ ନକ୍ସଲ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ଯାହାକି ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ନୋଟ୍ରେ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ପିଲାମାନେ, ହେଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସମାନତା, ଜେଣ୍ଡର ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ଯେଉଁ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାହା ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ। ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସମାନତା ହେଉଛି ନାରୀ ପୁରୁଷ ସହ ସମାନ ନୁହେଁ। ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ତାରତମ୍ୟ ଓ ଲିଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଅସମାନତା ଆଚରଣକୁ ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସମାନତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆମ ସମାଜରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନତାରୁ ହିଁ ଏହାର ସୃଷ୍ଟି ଅଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତ ଯଦି ତାହାର ଡେଫିନେସନ୍ ଦେଖିବେ ନା, ଲିଙ୍ଗ ହେଉଛି ଏକ ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଶବ୍ଦ ଯାହାକି ସମାଜରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଭୂମିକାରୁ ସୃଷ୍ଟି। କିନ୍ତୁ ସେକ୍ସ ଶବ୍ଦଟି ଜୈବିକ ବା ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଶବ୍ଦ ଅଟେ। ଲିଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆମ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ମାନସିକତାର ସୃଷ୍ଟି, କିନ୍ତୁ ସେକ୍ସ ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରାକୃତିକ ଜୈବ ବିଶେଷ ସୃଷ୍ଟି। ଆପଣମାନେ ଜେଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଅଛି, ଜେଣ୍ଡର ଏବଂ ସେକ୍ସ ବିଷୟରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଜେଣ୍ଡର କ'ଣ? ଜେଣ୍ଡର ଆମକୁ ସୋସାଇଟି କହିଥାଏ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲା। କିନ୍ତୁ ସେକ୍ସ କ'ଣ ନା ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବା ଯେଉଁ ଜୈବିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ଗୋଟେ ମହିଳା ଏବଂ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସେକ୍ସ ପିଲାମାନେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଟାକୁ ବୁଝି ରଖନ୍ତୁ। ପୁଅ ଜଣେକୁ ଝିଅ ପଣି ସରି ନାହିଁ ଲେଖା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସମାନତା। ତ ଏଇଟା ରହିଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର। ଆଉ ଯଦି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସୂଚନା ଦେଖେଇବି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଶେଷରେ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସୂଚନାରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାକୁ ରିଭାଇଜ୍ କରିଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାରେ ଡେମୋସ୍ ଏବଂ କ୍ରାଟସ୍ ଶବ୍ଦର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ଡେମୋକ୍ରେସି ବା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗଣଶାସନ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏପରି ଏକ ଶାସନ ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଂଶ ରହିଥାଏ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆସୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନାଗରିକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବେ କେବଳ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ହିଁ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର 3 ଗୋଟି ଉପାଦାନ ରହିଅଛି: ଗଣଭୋଟ, ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ, ପ୍ରତିହାର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବତ୍ର ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଶାସନ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଲକ୍ଷଣରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ କ୍ଷମତା ରହିଅଛି। ଆଇନର ଶାସନ ଚାଳେ। ରାଜନୈତିକ ସମାନତା ରହିଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ। ଏହାଛଡ଼ା ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନା ଭିତ୍ତିକ ସରକାର,
राजनीतिक दलर उपस्थिति स्थिति अपरिहार्य अटे। गणतंत्र गुण जदि देखिए सौम्य भाव, व्यक्ति स्वाधीनतार सुरक्षा, उत्तरदायी शासन, शिक्षागत मूल्य, सर्वसाधारण हित साधन, शांति और सहवस्थान हूँ गणतंत्र सुगुण गुड़िक। गणतंत्र जदि दोष देखिए ना गुण अपेक्षा संख्या उपर प्राधान्य दि जाए, अयोग्य अनुपयुक्त शासन, अधिक व्ययबहुल होता है, दलीय स्वार्थ प्रति विशेष दृष्टि रही है, दुर्नीतिर प्रादुर्भाव देखा जाए, संख्यागरिष्ठर दौरात्म देखा जाए, गति मंतर अटे और शासन रे अस्थिरता देखा जाए पिलामाने। ठीक अच्छे गणतंत्र सफलता उपादान देखूँ जनसाधारण आस्था और आग्रह, सार्वजनिक शिक्षा को सार्वजनिक करा उचित, अर्थनैतिक समता करा उचित, सतत सतर्कता बा एटर्नाल विजिलेंस सतत जागृति रहा उचित, नागरिक मान मध्य जागृति रहा उचित, निर्भीक और निरपेक्ष संवादपत्र जो प्रेस रोचे प्रिंटिंग प्रेस जो संवादपत्र अच्छी इंडिपेंडेंट होगा उचित, दृढ़ विरोधी दल रहा उचित, उत्तम नेतृत्व रहा उचित और उत्तम संविधान रहा उचित पिलामाने। एटा हूँ आपण मानकर गणतंत्र। आदर्श प्रश्नावली नेक्स्ट क्लास रे आमे डिस्कसन करवा। नेक्स्ट क्लास को आपण माने अपेक्षा करंतु। चैप्टरटा को कंप्लीट कले जदि आपण कौन सी पार्ट को भी बुझी पारि नाहंती ना निहाती मते कमेंट रे लिखिकी जणेबे, मु आपनको निहाती बुझेबाक चेष्टा करिवि। समस्त डाउट क्लियर होगा उचित। आज वीडियो माध्यम गणतंत्र चैप्टर को मु आपनक सहित पूरा पढ़िली और कंप्लीट कली बुझेली पिला माने। एई भली भाबरे आमे यार क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो नहीं कि आसवा से वीडियो देखापी आप चैनल टी सब्सक्राइब करके रखि था, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन रे प्रेस करि था जहाँद्वारा वीडियो गुड़िक देखिपारे पे। पुणी मिसवा नेक्स्ट वीडियो सिलेबस वीडियो निहाती देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में अच्छी। टेलीग्राम चैनल निहाती जॉइन करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में रही। चलतु थैंक यू।